Okay students, now let us discuss remaining problems, that is problem number 51. Okay, problem number 51. Two closed organ pipes of length 100 centimeter and 101 centimeter produce 16 beats in 20 seconds each other. So that is beat frequency. Beat frequency is equal to F1 difference F2. F1 difference F2. Any beats 16 beats in 20 seconds. 16 beats in 20 seconds. Number of beats produced per second is called beat frequency. Okay. So 4 4s are 4 5s are. So 4 by 5. That is beat frequency. Okay. When each pipe is sounded in fundamental mode, calculate the velocity of sound. Two closed organ pipes closed organ pipes length ichadu 100 cm 101. Okay. Two closed organ pipes kabatti closed pipe fundamental frequency formula entra. So FB is equal to generally fundamental frequency V by 4L minus V by 4L. F fundamental frequency rendu kuda closed organ pipes length different V velocity of sound in pipes, that is a constant. So FB value is what? 4 by 5. V common, of course V by 4 also common. 1 by L1 minus 1 by L2. Okay ra. So 4 by 5 is equal to V by 4 into 1 by L1 entra. 1 by L1 వచ్చేసి 100 centimeter ra. 100 centimeter అంటే just 1 meter minus 1 by L2 entra. L2 101 centimeter అంటే 1.01 meter. ఓకేనా? ఓకేనా? So on cross multiplication 4 into 4 16 by 5, that is equal to V. So LCM ఎంత పైది 1.01 గా. So 1.01 minus 1. So 16 by 5 is equal to V bracket begin. ఎంత అవుతుంది? 0.01 0.01 by 1.01. ఓకే. సో ఇది అప్రాక్సిమేట్లీ 1 అనుకుంటే మీరు ఎంత అవుతుంది? V ఇంటూ 1 ఇంటూ 10 పవర్ మైనస్ 2గా. దాన్ని పక్క తీసుకొచ్చాను మన 1 ఇంటూ 10 పవర్ మైనస్ 2 అవుతుంది. ఓకే, ఇది 16 by 5 ఆన్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. ఇది డినామినేటర్ నుంచి న్యూమరేటర్ కన్వర్ట్ అయితే 100 అవుతుంది. అది దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 32. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు V నానా. సో 320 అప్రాక్సిమేట్లీ. నేను ఇక్కడ 0.0 కన్సిడర్ చేయలేదు కాబట్టి జస్ట్ 322. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. యాక్చువల్లీ 320 వచ్చింది. యాక్యురేట్ వాల్యూ 323 మీటర్ పర్ సెకండ్. సో నేను ఇక్కడ ఏం చేశానంటే బీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు F1 డిఫరెన్స్ F2. ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ. సో FB వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడంటే నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ పర్ సెకండ్ 16 by 20 ఇచ్చాడు. దట్ ఈస్ 4 by 5. సో FB వాల్యూ ఎంత వచ్చి 4 by 5 వచ్చింది. F1 F2 ఆర్ fundamental frequencies, only fundamental frequency of two different organ pipes. Fundamental frequency formula V by 4L1 and also difference అంటే minus V by 4L2. జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను L1 L2 వాల్యూస్. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేశానంటే జస్ట్ 1.01 minus 1 ఎంత 0.01 divided by 1.01 is nothing but 1 వేసుకున్నాను. is nothing but 1. is nothing but 1. Ultimately 320 or 323 approximately. So that is the option 51. Option ఎంత అంటే just 3 రా. 3 option 3 రా. Next 52 రా. 52 problem number 52 అబ్బాయి. If L1 L2 L3 are wave lengths of waves giving resonance with fundamental first second overtones of closed organ pipes. క్లోజ్డ్ ఆర్గాన్ పైప్స్ ఒకటి L1 ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంట, రెండోది వచ్చి ఫస్ట్ ఓవర్టోన్ అంట, థర్డ్ వన్ సెకండ్ ఓవర్టోన్ అంట. ద రేషియో ఆఫ్ దేర్ వేవ్ లెంగ్త్స్ అన్నట్రా. ద రేషియో ఆఫ్ దేర్ వేవ్ లెంగ్త్స్ జాగ్రత్త చూడండి.
So F1 is to F2 is to F3 is equal to frequencies. First one fundamental frequency, which pipe? Closed pipe, open pipe. We have give raised with fundamental. Okay, overtones of closed organ pipes. Closed organ pipes కాబట్టి V by 4L is to V by 4L, that is 3V by 4L is to 5V by 4L. 5V by 4L అన్న ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫస్ట్ ఓవర్టోన్ సెకండ్ ఓవర్టోన్. ఓకేనా? సో మనకి అన్నిట్లో V ఉంది కాబట్టి కామన్ తీస్తే ఏమవుతుందిరా? సో F1 by V is to F2 by V is to F3 by V is equal to ఏముంది ఇక్కడ 1 by 4L is to 3 by 4L is to 5 by 4L. ఓకేనా? ఓకే. చూడండి బై V is equal to F lambda. Lambda is equal to ఎంతరా? Lambda is equal to V by F. మరి ఇక్కడ ఏముంది? F by V ఉంది కాబట్టి రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ వేవ్ లేదు. అంటే 1 by lambda 1 is to 1 by lambda 2 is to 1 by lambda 2 is to 1 by lambda 3 is equal to చూడండి అబ్బాయి అన్నిట్లోనూ 4L ఉంది కాబట్టి ఇది లెస్ చేసేస్తున్నాను. 1 is to 3 is to 5. I want lambda 1 is to lambda 2 is to lambda 3. So 1 by 1 1 is to, so 1 by 3 is to 1 by 5. That is the answer. So option 2 ra. Option 2 abhi. So V is equal to F lambda ra. Lambda is equal to V by F అవుతుంది. So 1 by lambda వాల్యూ ఎంత అవుతుందనా? F by V అవుతుంది. F by V is nothing but 1 by lambda. ఇక్కడ వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి అన్నిట్లో కూడా V నే ఉంచాను. ఓకే, నెక్స్ట్ రైట్ డౌన్. నెక్స్ట్ వన్ ఐ విల్ గో ఫర్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం 53. 53 అబ్బాయి 53. So 53 problem, listen carefully. An open organ pipe, closed pipe have same lengths. Open organ pipe, closed organ pipe have same length. The ratio of frequency of their nth overtones. Okay. To open an open pipe ki fundamental frequency endra F is equal to V by 2L laga. Okay, V by 2L. So ఇక్కడ ఓవర్టోన్ ఎంత ఓవర్టోన్ వాడేమన్నాడు? రేషియో ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ దేర్ ఎంత ఓవర్టోన్స్. ఓవర్టోన్ వచ్చేసేసి F is equal to n plus 1 into V by 2L అన్న. So listen carefully. ఏ పైప్ అనేది? ఓపెన్ పైప్. n is equal to ఎంత? 1 2 3 4 and so on. Suppose n equal to 1 రాశారు. n is equal to 1 రాస్తే 1 plus 1 ఎంత? 2V by 2L అవుతుంది. This is the overtone. First overtone. Yes. ఈ కండిషన్ అనేది ఈ ఫార్ములాని సాటిస్ఫై చేస్తుంది కాబట్టి దిస్ ఈస్ ద nth ఓవర్టోన్ ఫార్ములా. ఓకే, క్లియర్. నెక్స్ట్ క్లోజ్డ్ పైప్కి వెళ్దాం. క్లోజ్డ్ పైప్ ఫార్ములా ఎదురా? V by 4L. ఓకే, సో దీని ఎంత ఓవర్టోన్ తీసుకుంటే 2n plus 1 V by 4L. n is equal to ఎంత బై? 1 2 3 4 5 and so on. n equal to 1 రాసాం అనుకుంటా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఓవర్టోన్ చూడండి. n equal to 1 రాస్తే 2 into 1 2 2 plus 1 3 3V by 4L. This is the overtone. ఫస్ట్ ఓవర్టోన్ ఇంతే కదా. ఓకే, దిస్ ద ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ, దిస్ ద ఫస్ట్ ఓవర్టోన్. అంటే ఈ ఫార్ములా సాటిస్ఫై అవుతుంది. ఓకే, దీన్ని మనం జస్ట్ F1 అనుకుందాం, దీన్ని F2 అనుకుందాం. వాడు అడిగింది రేషియోస్ అబ్బాయి. F1 by F2
their nth overtones are ratio of frequency of their nth overtones, open and closed. N plus 1 V by 2L into F2 value is what? 4L by 2N plus 1 into V. V get cancelled out, L get cancelled out, 2 1s are, 2 2s are. Ultimately F1 by F2 is equal to what? 2 into N plus 1 divided by 2N plus 1. Okay, that is the answer, right? So the option is 2. Option వచ్చేసి 2 nana. Write down. So okay, 54 problem. Next 54. Two pipes have each of length 2 meter, length same. One is closed at one end, other is open at both ends. The speed of sound in air is, velocity ఎంత ఇచ్చాడ్రా 340 meter per second ఇచ్చాడ్రా రే. ఓకే, సో లెంత్ ఎంత ఇచ్చాడ్రా, ఎల్ వచ్చేసి 2 meter ఇచ్చాడు. ఓకే, two pipes have each of length 2 meter, one is closed at one end, other is open at other end. Okay, speed of sound is 340. The frequency at which both can resonate is, ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర రెండు కూడాను రెజోనేట్ అవుతాయి అన్నాడు అబ్బాయి. ఓకేనా, ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర రెండు కూడా రెజోనేట్ అవుతాయి అన్నాడు. ఒకసారి చూడరా, మనకి ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓపెన్ పైప్ తీసుకుందాం. ఫస్ట్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏంట్రా, వి బై 2Lగా. వి ఎంతరా, ఇది ఓపెన్ అనుకుందాం, ఓపెన్ పైపు. వి వచ్చి 340 బై వి ఎంత 340 రా బై 2 ఇంటూ ఎల్ ఎంతరా 2 అంతేనా. సో ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అవుతుంది, ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ 340 బై 4 అవుతుంది అబ్బాయి, 217 సారా. ఓకే, ఇది ఎంతరా, నెక్స్ట్ 85. జస్ట్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 85 సెంటీమీటర్ రా. ఏంటిది, ఓపెన్ పైపు ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. F2 ఎంత ఇదిరా, 2 ఇంటూ 85గా, అంటే F2 ఎంత అప్పుడు జస్ట్ 170. ఓకే, సెంటీమీటర్స్ 170 హెర్ట్జెస్ అబ్బాయి. సారీ, ఇది కూడా హెర్ట్జెసే. క్లోజ్డ్ పైప్ చూద్దాం. క్లోజ్డ్ పైప్ వచ్చేసి వాడు రెజొనెన్స్ అవ్వాలి. రెజొనెన్స్ క్రియేట్ అవ్వాలి అంటే ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఈక్వల్ అవ్వాలి. ఇక్కడ కానీ అక్కడ కానీ ఎక్కడైనా ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈక్వల్ అవుతుందో చూద్దాం. ఇది ఫస్ట్ మోడ్, ఇది సెకండ్ మోడ్. ఏడు కూడా చూద్దారా, ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి బై 4L కదా, వి బై 4L కదా బాయ్. F1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, దీన్ని నేనేం చేస్తానంటారా, వి బై 2 ఇంటూ 2L రాశారా. ఇక్కడ చూడండి, వి బై 2L వాల్యూ మనకి ఎంత వచ్చింది, వి బై 2L 85 వచ్చింది. అంటే 85 బై 2 అంటే ఎంత అవుతుందా, 42.5. 42.5. ఓకే, హెర్ట్జెస్. ఈ F1 ఇక్కడ 80, ఇక్కడ 42 ఉంటే 85 ఉంది. నెక్స్ట్ F2 తీసుకోండి. ఇక్కడ F2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 F1గా నెక్స్ట్ మోడ్కి, ఎందుకంటే ఆడ్ హార్మోనిక్స్ కదా. ఓకే, 42.5 ఇంటూ 3 నియర్లీ అఫ్కోర్స్ 126 127 వస్తుందా హెర్ట్జెస్. సో ఎక్కడా కూడా రెండు ఫ్రీక్వెన్సీస్ అనేవి నాట్ ఈక్వల్స్, ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ అన్నా. దట్స్ వై సో డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. 340 కానీ 510 కానీ 42.5, ఇక్కడ 42.5 వచ్చింది, ఇక్కడ 85 వచ్చింది. సో దేని దగ్గర కూడాను రెండు ఈక్వల్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి సో మనకి డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. 54 ఒకసారి మీరు చూడండి ఎంత ఉందో ఆన్సర్. 54 వచ్చేసి 4 ఉంది అబ్బాయి. 54 డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. ఏ ఫ్రీక్వెన్సీస్ కూడా రెండు కూడా ఈక్వల్ అవ్వట్లేదురా. సో ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఈక్వల్ అయితేనే రెజొనెన్స్ ఫామ్ అయింది, అక్కడ మ్యాక్సిమం సౌండ్ అనేది మీరు క్లియర్గా వింటారు.
The maximum sound heard by observer at resonance. So at resonance amplitude will be maximum. Okay. Option 54 వచ్చేసి D. D means nothing but fourth one. Okay. Write down. Next numerical. Next numerical problem వచ్చేసి that is problem number 55. Okay, problem number 55 చూడండిరా. The first overtone of open pipe has frequency n. First overtone of which pipe? Open pipe. F is equal to V by 2L. దాని వాడు n అన్నాడు. Okay. The first overtone of open pipe has frequency n. The first overtone of closed pipe of same length will have. So F1 ఇది F2 of course ఇక్కడ F1 వచ్చేసి ఏంద్రా V by 4L లేగా. ఒకసారి చూడండి బై. The first overtone of open pipe. ఫస్ట్ overtone of open pipe అంటే ఇంత అవుతుంది బై 2V by 4L. దాన్ని n అన్నాడు. ఓకే, అంటే V by L is equal to n. ఓకే, దీని ఫస్ట్ overtone అంటే 3V by 4L. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి V by L వాల్యూ ఎంత ఉందిరా? V by L వాల్యూ 3 by 4N. సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత అవుతున్నప్పుడు 3 by 4 into n రా. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ అబ్బాయి. అంతేగా? సో 3n by 4 ఆప్షన్ 3 రా. ఆప్షన్ 3. ఇక్కడ చూడాలరా, ఫస్ట్ ఓవర్టోన్ ఆఫ్ ఓపెన్ పైపు n ఇచ్చాడు. సేమ్ ఫస్ట్ ఓవర్టోన్ ఆఫ్ క్లోజ్డ్ పైప్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత అన్నాడు. సో 2 క్యాన్సిల్ అవుట్. V by L ఈక్వల్ n. సో V by L వాల్యూ ఎంత? n రాశాను. ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ క్లోజ్డ్ పైప్, క్లోజ్డ్ వచ్చి 3 by 4N ఉంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 55 కంప్లీటెడ్. 56 రా. If a resonant tube is sounded with a tuning fork of frequency 256, జాగ్రత్తగా చూడాలి, ఇది 256 Hz. ఓకే, if a resonance tube is sounded with tuning fork of frequency 256 Hz, resonance occurs at 35 cm. L1 వచ్చి 35 cm అబ్బాయి. L2 ఇంకొకటి ఎక్కడ అంటే 30 అంటే 105 cm దగ్గర రెజొనెన్స్ ఫామ్ అయింది అన్నారా. ఓకేనా? The velocity of sound is about. So velocity of sound in a resonance tube formula ఉందా బాయ్? V is equal to 2F into L2 minus L1. ఓకే, సో ఇది ఫార్ములా. దిస్ ఇస్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అందాం. ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది. ఈ ఫార్ములా ఎట్లా వచ్చిందో చెప్తాను చూడరా, ఎందుకంటే మీకు ఆ అప్లికేషన్ నేను క్లాస్లో చెప్పలేదు, ఇప్పుడు చెప్తాను చూడండి ఒకసారి. సో resonance tube, listen carefully. So this is the closed pipe. Okay, this is the what? Closed pipe. Suppose let us consider closed pipe తీసుకున్నాను. So suppose at some height water is poured. Water will be poured. So remaining length is L1. Okay, this is the L1 length. Okay, this is the tuning fork. This is what? Tuning fork. For first mode of vibration, of course, this is which pipe? This is the which pipe? This is closed pipe. Okay, first mode of vibration like this. One node and one antinode will be generated. ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ వాటర్ పోసేసి జస్ట్
ఒక పైప్ ఇన్సర్ట్ చేస్తారు. అఫ్ కోర్స్ ఇందులోనే ఒక పైప్ ఇన్సర్ట్ చేస్తారు. ఒక పర్టికులర్ లెంత్ దగ్గర ఏమవుతుందంటే ఒక పర్టికులర్ లెంత్ దగ్గర ఏమవుతుందంటే మనకి సౌండ్ అనేది ద సౌండ్ ఈజ్ హర్డ్ ఓకే క్లియర్లీ at a particular length. That length is nothing but resonating length. That length is nothing but a resonating length. సో ఏం చేస్తారంటే ఒక ట్యూబ్ తీసుకొని ఆ ట్యూబ్లో ఒక లైక్ బీకర్లో వాటర్ తీసుకున్నారు సర్టన్ హైట్ దాకా. ఓకే రిమైనింగ్ ఓపెన్ స్పేస్ ఎంత వచ్చేసి L1 అనా. ఇందులోకి జనరల్గా ఏం చేస్తారంటే ఒక ట్యూబ్ని ఇన్సర్ట్ చేస్తారు లైక్ దిస్ ఇస్ ద ట్యూబ్. ఓకే ట్యూబ్ ఇన్సర్ట్ చేస్తారా. ఆ లెంత్ వచ్చేసి L1 ఉంది. ఇక్కడ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్తో వైబ్రేట్ చేస్తారు. బై యూజింగ్ రబ్బర్ ప్యాడ్ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ విల్ బి వైబ్రేటెడ్ అండ్ కెప్ట్ ఎట్ ద మౌత్ ఆఫ్ ద పైప్. ఓకే at a particular length called resonating length sound is heard by the observer. Sound is heard by the observer. ఓకే ఒక పర్టికులర్ లెంత్ దగ్గర మనకి సౌండ్ అనేది వచ్చేస్తుంది. సో మనకి ఇక్కడ ఫర్ ఫస్ట్ మోడ్ మనకి జనరల్గా ఏం ఫామ్ అవుతుందిరా. ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ మీకు సీ దిస్ ఇక్కడ గీస్తున్నానా కేర్ఫుల్ చూడరా. ఈ పైప్లో ఏమవుతుందంటే జస్ట్ ఈ డైరెక్షన్ ఇట్లా ఫామ్ మనకు ఆల్రెడీ తెలిసినా ఏంట్రా ఆల్వేస్ ఓపెన్ ఎండ్ యాంటీ నోడ్ ఓకే క్లోజ్ ఎండ్ నోడ్ విల్ బి జనరేటెడ్. సో ఈ డిస్టెన్స్ మనం ఏమన్నాం L1 అన్నాం. ఓకేరా దిస్ ఈజ్ L1. సో ఆల్రెడీ ఎండ్ కనెక్షన్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తే నేను నెక్స్ట్ డే క్లాస్లో చెప్పాను కదా. సో ఓపెన్ ఎండ్ యాంటీ నోడ్ ఈస్ ఫార్మ్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎట్ ద మౌత్ ఓకే సమ్ ఎక్స్టెండెడ్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఈ. దాన్ని ఏమన్నా నేను ఈ అన్నాను. ఈ ఎక్స్ట్రా డిస్టెన్స్ ఈ అన్నాను. సో అల్టిమేట్గా అప్పుడు ఎంత అవుతుంది L1 ప్లస్ ఈ అవుతుంది. L1 ప్లస్ ఈ ఓకే. ఇప్పుడు ఈ లెంత్ ఎంతరా. ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ వన్ నోడ్ అండ్ యాంటీ నోడ్ డిస్టెన్స్ ఎంత బాయ్. డిస్టెన్స్ వచ్చేసేసి λ/4 ఓకే. సో L1 ప్లస్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు λ/4 రా. క్లియరా ఓకేనా. సో ఇట్లా ఉంచుంటుంది దీన్ని L1 ప్లస్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు λ/4 వచ్చింది. మనకి వెలాసిటీ v ఈజ్ ఈక్వల్ టు f లాంబ్డా కాబట్టి సో దీన్ని ఇంకా ఐ వాంట్ లాంబ్డా. సో ఏమవుతుంది బాయ్ 4L1 ప్లస్ ఈ ఓకే దట్ ఈస్ లాంబ్డా. ఓకే v ఈజ్ ఈక్వల్ f లాంబ్డాగా కాబట్టి సో f ఇంటూ లాంబ్డా వాల్యూ ఎంతరా 4L1 ప్లస్ ఈ ఓకేనా. దిస్ ఇస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అన్నారు మనం. దట్ ఈస్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. నెక్స్ట్ దెన్ ఆఫ్టర్ సెకండ్ కేసు ఏం చేస్తారంటే వాటర్ ఈజ్ రిమూవ్డ్ సమ్ పోర్షన్ ఆఫ్ వాటర్ విల్ బి రిమూవ్డ్. సో వాటర్ ఏం చేశారు రిమూవ్ చేశారు అంటే బాగా తగ్గించేశారు. ఇంకో పర్టికులర్ దగ్గర రెజొనెన్స్ ఫామ్ అవ్వాలి అంటే అబ్బాయి రెండు ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఈక్వల్ అవ్వాలి కాబట్టి నెక్స్ట్ కేసు ఏం చేస్తారు వాటర్ బాగా తగ్గించారు. దీని లెంత్ వచ్చేసి నేను L2 అనుకుంటున్నాను రా. ఇంక్లూడింగ్ ఎండ్ కనెక్షన్ కూడా యాడ్ చేస్తే L2 ప్లస్ ఈ అవుతుంది అబ్బాయి. L2 ప్లస్ ఈ ఫర్ నెక్స్ట్ మోడ్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ ఏ ఫామ్ అవుతుందిరా లైక్ దిస్. నెక్స్ట్ మోడ్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ కి 2 nodes. This is the node, this is node. Okay, this is anti node, this is anti node. 2 anti nodes, 2 nodes generate అవుతాయి. ఓకే ఈ లెంత్ ఎంత అవుతుంది అప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి λ/2 ప్లస్ λ/4 ఎంతరా 3λ/4 అవుతుంది. టోటల్ ఇది ఇంక్లూడింగ్ ఎండ్ కనెక్షన్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తే L2 ప్లస్ ఈ వాల్యూ ఎంత ఇక్కడ 3λ/4 అయింది. 3λ/4 అయింది. సో L2 plus E is equal to 3λ/4 రా. 3λ/4 అబ్బాయి ఓకే 3λ/4 కాబట్టి లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అవుతుందా లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ వేవ్ లెంత్ వచ్చేసి మనకి వేవ్ లెంత్ వచ్చేసి ఎంత అంటే
4L2 plus E. 4L2 plus E divided by 3 ra. This is the wavelength. Okay. Resonance form అవ్వాలంటే కండిషన్ ఏంట్రా? Resonance form అవ్వాలంటే two frequencies are equal అవ్వాలి. Two frequencies are equal. Okay. ఒకసారి చూడండిరా. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ నేనేం రాశాను ఇక్కడ, దిస్ ఈజ్ లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది లాంబ్డా వాల్యూ. సో మరి ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి బై లాంబ్డా. ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ సారీ వెయిట్, మనకి ఇక్కడ లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుందా, మన ఫార్ములా ఏంటి? సో వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ లాంబ్డా, ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి బై లాంబ్డా, ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి బై లాంబ్డా, వి డివైడెడ్ బై లాంబ్డా వాల్యూ ఎంత వచ్చిందా మనకి 4L2 ప్లస్ ఈ ఇంటూ 3 ఇది వచ్చింది ఎఫ్. సో ఇక్కడ ఎఫ్ ఎంతరా, ఇక్కడ ఎఫ్ వచ్చేసి ఇక్కడ రాస్తున్నాను కదా, ఇక్కడ రాస్తున్నాను ఫ్రమ్ 1 ఇంకా ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1 ఇంకా ఓకే ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి డివైడెడ్ బై 4L1 ప్లస్ ఈ. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ ఎఫ్, దిస్ ఈజ్ సెకండ్ మోడ్కి, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఎఫ్. సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే బోత్ ఆర్ ఈక్వేట్ చేద్దాం నాన్న, బోత్ ఆర్ ఈక్వేట్ చేద్దాం, లేదంటే ఎట్లయినా ఓకే ఈక్వేట్ చేద్దాం. ఈక్వేట్ చేస్తే మనకేం కావాలి, ఎఫ్ కావాలి, వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఇన్ రెజొనెన్స్ కావాలి కదా. వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఇన్ రెజొనెన్స్ కావాలి అంటే మనకి వెయిట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రైట్ డౌన్. ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి, ఎల్ ప్లస్ ఈజ్ ఇప్పుడు ఎంత వచ్చిందిరా, λ/4 వచ్చింది. ఓకే, నెక్స్ట్ కేసులో L2 ప్లస్ ఈ ఎంత వచ్చిందా మనకి ఇక్కడ, నెక్స్ట్ ఈ కేసులో వచ్చేసి L2 ప్లస్ ఈ ఎంత వచ్చింది చూడండి ఒకసారి, సీ దిస్. ఓకే, ఈ రిమైనింగ్ అవసరం లేదు కదా మనకి, ఒకసారి జస్ట్ వెయిట్. ఓకే, సో ఇది కూడా అవసరం లేదు. ఫస్ట్ మోడ్ సీ దిస్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ మోడ్కి ఏం చేశానంటే వాటర్ లెవెల్ హై ఉందిరా, అంటే రెండు డిఫరెంట్ రీజియన్స్లో నేను డిఫరెంట్ లెంత్ దగ్గర సౌండ్ని అబ్జర్వ్ చేస్తాను రా. సో ఈ పర్టికులర్ లెంత్ దగ్గర సౌండ్ అబ్జర్వ్ చేశాను, అప్పుడు L1 ప్లస్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు λ/4. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వన్. Just wait. So that is equal to 1/4 lambda అంటే, సో v is equal to f lambda కాబట్టి lambda is equal to v by f అవుతుంది. సో v by f lambda పొజిషన్ ఏం రాశాను, v by f రాశాను. దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అన్నాను, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అన్నాం. సిమిలర్లీ ఇక్కడ చూడరా, నెక్స్ట్ టైం వాటర్ లెవెల్ డిక్రీజ్ చేసేసేసి నెక్స్ట్ మళ్ళా సేమ్ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్తోనే వైబ్రేట్ చేశాను నేను. అగైన్ వేవ్స్ జనరేట్ అయ్యి రిటర్న్ వచ్చి నాకు సౌండ్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేశాను, నేను పర్ఫెక్ట్గా విన్నాను. సో దెన్ అప్పుడు వచ్చినటువంటి ట్యూబ్ లెంత్ వచ్చేసి L2 ప్లస్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3λ/4 అవుతుంది. దట్ ఈస్ L2 plus E is equal to 3/4 of lambda. What is the value of lambda? V by F. Okay, this is equation number 2 ra. What is equation number 2? Okay na. So ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే నేను 2 - 1 చేస్తాను. See this, 2 - 1 చేస్తాను రా. ఈక్వేషన్ 2 మైనస్ ఈక్వేషన్ 1. ఈక్వేషన్ 2 ఎంతరా, L2 ప్లస్ ఈ మైనస్ L1 మైనస్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3/4 V by F మైనస్ 1/4 V by F మైనస్ ఈ ప్లస్ ఈ క్యాన్సిల్ అవుట్. L2 మైనస్ L1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ V by F కామన్ అబ్బాయి,
3/4 minus 1/4. So L2 minus L1 is equal to V by F. ఎంత అవుతుంది 4 3 minus 1 2 2 1s are 2 2s are okay 1/2. On cross multiplication 2 into L2 minus L1 is equal to V by F రా. దీని ఇంకా V is equal to 2F into L2 minus L1. This is the velocity of sound in resonance. V is equal to F into L2 minus L1. That is the formula. So write down. So once again I will tell you, this is a resonating tube. It consisting of water at a certain height. Okay, by using rubber pad, okay, tuning fork will be vibrated, which is kept on the mouth of the mouth of the pipe. Okay, then at a particular length called resonating length, sound will be heard by the observer. So that is L1. So including end correction also included L1 plus E. L1 plus E is equal to what? The distance between, see this one node and antinode, that is nothing but distance between node and antinode lambda by 4. L1 plus E is equal to lambda by 4. 1 by lambda 1 by 4 is equal to, what is the value of lambda? V by F. That is the equation number 1. For next experiment, next trial key, so okay, water level is decreases. Again same experiment will be repeated. Next mode of vibration, so there are already I told you, in case of closed pipe there are two nodes and two antinodes are generated. Okay, the distance between two antinodes are two nodes lambda by 2 plus this is what lambda by 4. Nana antinode ninka node distance lambda by 4, ultimately 3 lambda by 4. That is the total length. L2 plus E is equal to what? 3 lambda by 4. L2 plus E is equal to 3 by 4. Lambda means what? V by F. That is equation number 2. 2 minus 1, we will get a final formula. V is equal to 2F into L2 minus F. L2 minus L1. Okay. L2 minus L1 are the tube length. F is the frequency of tuning fork at resonance. Okay. Resonance frequency is same nana. So V is the velocity of sound. That is also a constant. Okay. Now write down. Now to solve the problem by using this method, so V is equal to F into L2 minus L1. That is equation number 1 అనుకుందాం. So formula లో V is equal to, what is the value of F nana? 2 into 256 bracket begin L2 minus L1. So that is just 70 అంటే 0.7 meters రా. అంతేగా. V is equal to ఎంత ఇది 512 into 0.7 అంటే V is equal to 512 into 7 into 10 power minus 1 రాయొచ్చా? రాశాను. 512 into 7 ఎంతరా? 512 into 7 కదా. Okay, so into 10 power minus 1 is there. Ultimate 358.4 ra. This is the velocity meter per second. That is the answer by 358.4. So 358.4. So the option is bit ಇದೆ 56 ఓకే ఎంత వచ్చింది మనకి 330. లాస్ట్ ఆఫ్ సౌండ్ ఈజ్ అబౌట్ అన్నాడు. ఎంత వచ్చింది అబ్బాయి మనకి 360 512 meter per second 524 ఒకటి 400. ఓకే, సి జస్ట్ వెయిట్. V is equal to ఎంత అవుతుంది ఇది 512. ఓకే నాన్న. L2 105 మైనస్ 35 ఎంత 70గా 3. ఓకే, 70 సెంటీమీటర్ అంటే 70 సెంటీమీటర్ మీన్స్ 0.7 మీటర్. ఓకేరా. ఇది ఎంత అవుతుంది 512 into 0.7. సో ఎంత వచ్చింది మనకి ఇక్కడ 5127 సరే కదరా. 10 power minus 1 కరెక్ట్గా ఉందా? 358 నీరు 360. ఇక్కడ ఆప్షన్ 360 is there. Approximately 360 meter per second. Option 1 56 bit by option 1 ra.
ఓకేనా 56 ఆప్షన్ 1 ఓకే 57 రా నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం 57 ఓకే 57 అనా watch carefully fundamental frequency of pipe is 100 Hz and other two frequencies are 300 Hz 500 Hz then అన్నాడు ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చి 100 ఇది F1 అనుకోరా F2 ఎంత అన్నాడు 300 F3 ఎంత అన్నాడు 500 అన్నాడు అంటే ఇది 3 టైమ్స్ ఉంది ఇది ఎంత ఉంది అబ్బాయి 5 టైమ్స్ ఉంది ఏ నెంబర్స్ వస్తాయిరా ఆడ్ మల్టిప్లైట్ ఏంట్రా ఓపెన్ ఆ క్లోజ్డ్ pipe so one end open other end is closed option 3 ra next 58 ra 58 problem okay while measuring the speed of sound by performing a resonance column experiment a student gets the first resonance condition at a column of height 18 cm so resonance experiment array అబ్బాయి ఇందాక జస్ట్ ఇప్పుడే చెప్పాను నేను రెజొనెన్స్ ఎక్స్పెరిమెంటే సో ఇది L1 అనుకుంటారా సో L1 వచ్చి 18 సెంటీమీటర్ దగ్గర రెజొనెన్స్ అంటే ఫామ్ అయింది అన్నాడు స్టూడెంట్ గెట్స్ ఫస్ట్ రెజొనెన్స్ కండిషన్ ఎట్ ఏ కాలమ్ ఆఫ్ లెంత్ 18 సెంటీమీటర్ డ్యూరింగ్ వింటర్ రిపీట్ ద సేమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ డ్యూరింగ్ సమ్మర్ ఓకే నెక్స్ట్ మూడో వైబ్రేషన్ ఎంత అయింది ఫస్ట్ ఏమవుతుంది ఫస్ట్ L1 వచ్చేసి 18 సెంటీమీటర్ అయింది సో నెక్స్ట్ మూడో 18 అంటే ఇక్కడ మనకి జనరల్గా లెంత్ ఏమవుతుందిరా లెంత్ వచ్చేసేసి జనరల్గా సి దిస్ లెంత్ వచ్చేసేసి ఎంత అవుతుందా బై L1 ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అవుతుందిరా జస్ట్ నోడ్ అంటే λ/4 అవుతుందిగా నోడ్కి యాంటీ నోడ్కి మధ్య డిస్టెన్స్ రే λ/4 సో నెక్స్ట్ మోడ్కి ఎంత అవుతుందిరా జనరల్లీ L2 వచ్చేసి 3λ/4గా λ/4 వాల్యూ ఎంత వచ్చింది L1 అంటే 3L1 అయింది L2 వచ్చి ఎంత అవుతుందిరా 3 × L1 అంటే ఎంత 18 అవుతుందా సో 18 అంటే 54 అబ్బాయి 54 సెంటీమీటర్ అయింది ఏంటన్నా L2 అది L2 ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి కేర్ఫుల్ చూడరా ఇప్పుడు ఇది వింటర్లో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశాడు ఫస్ట్ దానికి 18 నెక్స్ట్ దానికి 54 వచ్చింది సమ్మర్లో 18 వస్తుందా 84 కన్నా ఎక్కువ వస్తుందా సమ్మర్లో ఏమవుతుందా టెంపరేచర్ పెరుగుతుంది టెంపరేచర్ పెరిగితే ఏమవుతుంది అబ్బాయి టెంపరేచర్ పెరిగితే ఆటోమేటిక్గా వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ పెరుగుతుంది పెరిగితే ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది లెంత్ ఏమవుతుంది డైరెక్ట్ ప్రపోర్షనల్గా లెంత్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో లెంత్ వచ్చేసి గ్రేటర్ దాన్ 54 సో లెంత్ దట్ ఈస్ x గ్రేటర్ దాన్ 54 సెంటీమీటర్స్ ఓకే see dear students listen carefully once again I will tell you see velocity of sound formula in resonance వచ్చేసి ఏముందిరా v is equal to 2f L2 minus L1 v is equal to 2f this is change in length ఓకే వింటర్లో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశాడు L1 వచ్చి 18 L2 వచ్చి 54 వచ్చింది ఓకే సమ్మర్లో చేస్తే velocity of sound is directly proportional to square root of the temperature so temperature increases velocity of sound also increases velocity of sound increases length also increases so x value length greater than 54 వస్తుంది so option 2 nano okay then next I will go for next bit okay na write down 59 ra 59 bit by an air column closed at one end and open at other end an air column అది closed at one end open at other end అంటే closed pipe రా fundamental frequency formula V by 4L closed pipe అన్న an air column closed at one end open at other end resonance with tuning fork okay
when the smallest length of the column is 50 centimeter, smallest length of that fundamental mode. So L is equal ఎంత అయింది ఇక్కడ 50 centimeter ఇచ్చాడు. ఓకే, L equal to 50 centimeter. ఓకే బాయ్. The next larger length of the column resulting with the same tuning fork రా, సేమ్ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ వాడాడు. నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు, నెక్స్ట్ లెంత్ ఎంత అన్నాడు, అంతేగా. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒకసారి చూద్దాం. V/4 ఇంటూ ఎంత ఇది 50 కదా, అంటే V/200 వచ్చిందిరా. ఇది ఎఫ్ అనుకోండి. సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ వాడండి, సేమ్ ఇదే వాడండి. ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ నెక్స్ట్ మోడ్కి ఏమవుతుందిరా 3V/4L అయ్యేది. 3V/4L. ఎఫ్ ఎంత V/200 is equal to 3V/4L. ఓకే, V గెట్ క్యాన్సిల్ అవుట్. ఓకేనా బాయ్. 4 50 సార్. L is equal ఎంత అవుతుంది 150 సెంటీమీటర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ మోడ్ రే. నెక్స్ట్ మోడ్ అంటే ఫస్ట్ మోడ్ V/4L, నెక్స్ట్ మోడ్ 3V/4L, నెక్స్ట్ మోడ్ 5V/4L and so on. All odd. Okay, 150 centimeter by 59 option. Write down. Next 60. Enter next beads array. Beads 60 bit ra. Okay, beads are by 60 bit. Listen carefully. To vibrating tuning fork produces progressive wave is given by ఎంత ఇచ్చాడ్రా, y1 is equal to 4 sin 500 pi t నా, అంతేగా. 4 sin 500 pi t. y2 is equal ఎంత ఇచ్చాడ్రా 2 sin 506 pi t. 506 pi t. Okay na bhai, 506 pi t. Full stop. Number of beats produced per minute is, compare చేయండి దీన్ని. y is equal to a sin omega t, అంతేగా. ఇక్కడ దీని ఒమేగా 1 అనంటారా, దీని ఒమేగా 2 అనండి. ఒమేగా 1 ఎంత 2 pi f1. ఓకే, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత బై 500 పై క్యాన్సిల్. 250 f1 వచ్చి 250 వచ్చిందిరా. ఒమేగా 2 ఎంతరా 2 pi f2. ఒమేగా 2 ఎంత ఉంది 506 పై ఉంది, పై క్యాన్సిల్. f2 ఎంత అయిద్దిరా 253 అయింది. ఇది హర్ట్జ్, ఇది కూడా హర్ట్జ్. బీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫార్ములా అయిందా బాయ్, f2 డిఫరెన్స్ f1 లేదా f1 డిఫరెన్స్ f2, వాట్ ఎవర్ ఇట్. ఈ రెండు డిఫరెన్స్ ఎంతరా 3 బీట్స్ అబ్బాయి. బీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ 3 బీట్స్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇంతకీ ఏమన్నాడు అదేనా, అదేంటి పర్ సెకండ్. నంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ అబ్జర్వ్డ్ పర్ సెకండ్ వచ్చి 3 ఉంటాడు. వాడు ఏమన్నాడు మినిట్కి ఎంత అన్నాడు. సెకండ్కి వచ్చి 3 అయితే మినిట్స్కి ఎంతరా 3 into 60. 1 minute equals 60 seconds అబ్బాయి. 180 ఉంటాడు వాడు. సో 180 బీట్స్ ఉంటాడు రే మినిట్కి వచ్చి. సో ఆప్షన్ ఎంతరా 2, ఆప్షన్ 2. ఓకే, డన్. ఓకేనా, రైట్ డౌన్.